समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। चलतु आज आम पढ़ा सची राउतरायकर गोटे अति बहुत फेमस गल्प जोटा कि हूँ मशाणीर फूल। चलतु आज देखा मशाणीर फूल गल्प कौन अच्छी। पोड़ा वंशत शासनर जगुतियाड़ी कीर्तन करे, मृदंग बजाए, गंजाई खाए आउ मुर्दार पड़े। भल मड़ा चटिया भावरे से खंडमंडल रे जगुर बेस गोटाए ना अच्छी। देखो ये कहला कि जगुतियाड़ी हूँ जो मशाणीर फूलर हूँ मुख्य चरित्र जगुतियाड़ी। से कीर्तन करे, मृदंग बजाए, गंजाई टाणे आउ मुर्दार पड़े। जो थे कि एमती से मुर्दार पड़े जहाद्वारा कि से मुर्दार चढ़िया नाम से खंडमंडल से परिचित। तर मुर्दारटा जेबे जुई निया उपरे से करिकी तार गोड़टा निया से करे डेंगा होई ऊपर को बाहरी पड़े किंबा पेट भितरे अंत बुझला गुड़ाकू पानी निगिड़ी निया धरे नहीं, तेबे अन्य माल भाई माने जगुतियाड़ी मुह को अनाती तार परामर्श लोड़ती। तार एते जगुर एते अभिज्ञता जे सब पड़ार कि जेकोसी समस्या आसिले सब लोक माने जगुतियाड़ीर परामर्श को खोजती आउ पाखर परामर्श नियंती। गंजेई निशारे टिकिए बेहुसियार होई जगु हुए तो मशाणी पदारे खंडे दुआरे बसी ढोलाउथिला। से धड़पड़ होई उठी पड़ी ठिया हुए। तापरे कोकेई भितरु गोटिए 3 हाथिया बाउंश उतारी आनी मार मार करी मुर्दार उपरे बसई दिए 3-4 पहाड़। जितेबले जगु पाखर लोक मैंने परामर्श लोड़ी था जगु से से कौन करता ना गंजेई खाई तार ढोल थाए बसी मशाणी बाहर। जितेबले शुणे कि लोक मानकर आवश्यक अच्छी तबले से धड़पड़ हो उठी पड़े आसी कौन करे ना से जो कोकेईरु बाउंश फाड़ाटी बाहर करी से सब उपरे 2-4 पहाड़ पकाए। जहाद्वारा कि कौन हुए ना मुर्दार मुंडटा हुए तो चूना चूना हो जाए, दही बाहरी पड़ी खंडे चौड़ार निया लिभि जाए है। कौन हुए से पहाड़ पकाए तो मुर्दार मुंड चूना हो जाए से पानी बाहरी से कौन होता है दही बाहरी कि कौन होता है से जो खंडे जगह निया लिभि जाए। अमानिया गोड़टा ठेंगा माड़े आंठुरु भांगी पड़ी लोटे तले काठ संधि है। से पहाड़ पकाए तब से सब गोड़ भांगी पड़ी कि आंठू पाखु से निआर से काठर संधि पशि जाए। पेटटा फाटी हो जाए 2 फाड़ अंत नाड़ी भितरे भितरे निआर लह लह जीभ चाऊ चाऊ खेली जाए। आखि पिछुड़ा करे सबू जली पोड़ी हो जाए पाउंस। जगुर एते दिनर अभिज्ञता से कौन करते समस्या परामर्श लोड़ी था जहाद्वारा कि से बहुत कम समय से कौन करता से मुर्दार को पोड़ी की पाउंस कर दे थाए। कहे आंठुए पाउंस कुला छांचुणी हांडी खपरा छिंडा कतरा संत संतिया मशाणी पदा नख बाड़ टिके टिके हाड़ तापर अलरा बलरा असना होता है कि जगुतियाड़ी खुशी होई फेरी आसे पोखरी तुठरे तेल लगाऊ लगाऊ जंघ उपरे चापुड़ा मारी आराम रे कहे दियंको कृपारू कामटा सुरुखुरी रे बढ़ीगला। जेकोसी से मुर्दार पोड़िक आसे काम सारिकी जाए गाधेबा आउ से एमती से तुठरे गई थाए। गाँव रे जेते बेले झाड़ा बांती व्यापे ठाकुराणी पड़ती मढ़ कुड़ कुड़ हुए जगुतियाड़ीर खातिर सेते बेले गाँव रे भारी बढ़ी जाए। समस्ते आसी ताकू खुशामती करती किए आखिरू लुह गड़ाए किए खोसणीरू पैसा बाहर करे किए बा हाथ ओठ धरी बापलो धनलो करे है ना। जितेबाला गाँव रे
ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ଖାତିର ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଶବ ଉଠେଇକି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରାଧରି କରିଥାନ୍ତି, ପଇସା ଯାଚିଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଗୁତିଆଡ଼ି ବଡ଼ ଭଙ୍ଗୀରେ ହୋଇ ସଭିଙ୍କ ନେଉରା କଥା ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି କହେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି କୁହେନି। କାଲି ରାତିଠୁ ଘର ଭିତରେ ମଡ଼ା ପଡ଼ି ଗନ୍ଧେଇ ଗଲାଣି। ଭୁଆସୁଣୀ ବୋହୂଟା 2 ଦିନ ହେଲା ଘର କଣରେ ମରି ସଢ଼ୁଛି। ଏହିପରି ନାନା ଭଳି ଅଳି ଅଝଟ ଜଗୁ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଏହିପରି ନାନା କାହାର ଶବ ସଢ଼ିଗଲାଣି, କାହା ଶବ ବାସି ହେଇଗଲାଣି, ଏହିପରି ସବୁ ବହୁତ କଥା ଜଗୁତିଆଡ଼ି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଜଗୁ ତାର ପାଉଣା ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଜମା କାହାରି ଉପରୋଧ ରଖେ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପାଉଣା କଥାରେ ଜଗୁ କାହା କଥା ବି ଶୁଣେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହେ ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ସେ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା, ଭରିଏ ଗଞ୍ଜେଇ, ଟେଳାଏ ଅଫିମ, 4 ଅଣା ଅଣ୍ଟା ଖୋସା, ନହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼କୁ ଚଙ୍କିବ ନାହିଁ। ସେ କହେକି କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଖୋସା। ଏହା ଛଡ଼ା କଂସା ଭାତ, ତୁଠ ଲୁଗା, 10 ଘର ନିମିତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପୁରି ଲାଭ ରହିଛି। ଏତକ ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି, ଭାତ ବି ରହିଛି, ତୁଠ ଲୁଗା ଦିଆହେବ ଆଉ 10 ଘରର ନିମିତା, 10 ଘର ଯେଉଁ କାମ ହେବ ସେ ସବୁ ଯାହା ବି ସେ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସଧବା ସ୍ତିରିଲା ମଡ଼ା ହେଲେ ଜଗୁର ଟିକିଏ ଲାଭ ବେଶୀ। ଥିଲା ଘର ହୋଇଥିଲେ କାନରେ ନୋଳିଆ, ମଲକଡ଼ିଟା କିମ୍ବା ନାକର ଗୁଣାଟା, ଆଉ ନଥିଲା ଘର ହୋଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିର ରୂପା ମୁଦିଟା। ଜଗୁକୁ ଭାଇ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶବକୁ ପୋଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକର ଗୋଟେ ଥିଲାବାଲା ଘରର ବୋହୂ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତା ପାଖରୁ ସେ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ପାଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ନଥିଲା ବାଲା ଘରର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତା ଗୋଡ଼ରୁ ସେ ଗୋଡ଼ ମୁଦିଟି କାଢ଼ି ନିଏ। ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ନିଆଁରେ ଚଢ଼ାଇବା ଆଗରୁ ସେ ତା ଦେହଟାକୁ ଖିନି ଭିନି କରି ପରଖି ନେଇ କେଉଁଠି ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖେ, ଥିଲେ କାଢ଼ି ରଖେ। ବେଳେ ବେଳେ ମଡ଼ା ଦେହରୁ ନୋଳି, ମଲକଡ଼ି କି ଗୁଣା ବସଣି ସହଜରେ ନ ବାହାରିଲେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ବହୁତ ଝିଙ୍କା ଟୋଟରା କରି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ମୁର୍ଦାର ନାକରୁ କାନରୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣେ। ନାକ ଦଣ୍ଡିଯାଏ, କାନଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ, ନେଳିଆ ନେଳିଆ ପାଣିଆ ରକ୍ତ ବାହାରି ଆସେ, ଶବଟା ମୁହଁ ଯାକ ସାଲୁବାଲୁ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ସେଥିପ୍ରତି ଖାତିର ନଥାଏ। ଏଇଟା ତାର ନିତିଦିନିଆ ଦେହ ଘଷିଆ କାମ, ଏକା ପ୍ରକାର ଉପୁରି ବୃତ୍ତି। ଏମିତି କରି କରି ସେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ ଦେହରୁ ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଦାନ୍ତ ଲଗେଇକି କାମୁଡ଼ିକି ଝିଙ୍କାଡ଼ିକିରି ସେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥାଏ, ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଶବର ଶରୀରଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ, କ୍ଷତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ, ମୁହଁଟି ରକ୍ତରେ ସଲରା ବଲରା ଦେଖାଉଥାଏ, କେତେ ବିଭତ୍ସ ରୂପ। ତଥାପି ବି କାହାକୁ, ଜଗୁତିଆଡ଼ିକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଏଇସବୁ କାମ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରି କରିକି ତାର ଦେହସୁଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ସବୁ କାମ କରି କରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପୋଖତି ମୁର୍ଦାର ମିଳିଲେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଧୋବଲି ଚକିଯାଏ। ଅଣ୍ଟାଟା ନ ଖୋସିଲେ କାନ୍ଧକୁ କୋକେଇ ଉଠାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୋଖତି ମୁର୍ଦାରଟି ମିଳିଯାଏ, ପୋଖତି ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମୁର୍ଦା ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଧୋବଲି ଚକି ଯିଏ ଅଣ୍ଟାରେ ନ ଖୋସିଲେ କାନ୍ଧକୁ କୋକେଇ ସେ ଉଠାଏ ନାହିଁ। ତା ପାଉଣାରୁ ଟିକିଏ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଲେ ବାସି ମଡ଼ା କରିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଏ।
ଅନ୍ୟ ମାଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ମତେଇ ମେଳି ବାନ୍ଧି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଧରିକି ବସେ। ତାକୁ ଯେତିକି ପାଉଣା ସେ କହିବ ସେତିକି ନ ଦେଲା ଯାଏ ସେ ଧମକ ଦେଖାଇକି ବାସିମଡ଼ା କରିଦେବ। ଆଉ ତାର ମଶାଣିରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମତେଇକି ସେ ତା କଥାରେ ହିଁ ନେଇଥାଏ। ଟଙ୍କାଟାଏ ମିଳିଲେ ଅହ୍ୟା ଡେଙ୍ଗୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ପକାଇ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ପାଟି କରି ଜଗୁତିଆଡ଼ି ବଡ଼ ପତିଆରାରେ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ପାହୁଲ ପକାଇ ଚାଲେ। ତାର ମୁଗୁନି ପଥର ପରି କଳା ଦିହଟାରେ ଧଳା ପଇତା ଝିଅକ ଦୂରରୁ ଚକ ଚକ ଦିଶୁଥାଏ। କାରଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ତାକୁ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଉଠେଇକି ଯାଇଥାଏ ଶ୍ମଶାନକୁ। ତାର ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଁ ସାରା ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ସାହି ଯାକର ମରଦ ମାଇପେ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାନ ସାନ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଡର ଭୟରେ ଯାଇ ଲୁଚନ୍ତି ଘରେ। ଜଗୁତିଆଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ମଶାଣିରେ ଧୋବା ଗୋଟାଏ ନହୁରୁଣୀରେ ଗର୍ଭିଣୀ ମାଇପିର ପେଟ ଫାଡ଼ି ପିଲାଟିକୁ ବାହାର କରିହେଲେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଦୁଇଟା ଚୁଲି ଖୋଳି ମା ପିଲା ଦିହିଁଙ୍କ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରି ଶୁଆଇ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛଚି ରାଉତରାୟ ଶ୍ମଶାନର କେମିତି ଦୃଶ୍ୟକୁ କେମିତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବିଭତ୍ସ ଭୟାନକ ରୂପକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ। କେବେ କେବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଦୁଇଟି ଲଗାଲଗି କରି ଏକାଠି ଶୁଆଇ ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଗୋଟାକରେ ଜାଗା ନହେଲେ କେଞ୍ଚଣା କାଠି ଖଣ୍ଡକରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଲୋଚା କୋଚା କରି ପାଉଁଶ ପିଣ୍ଡୁଳାଏ ପରି ଜଳାତା କାଠ ସନ୍ଧିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ କେତେ ଭରଣ ବାଦ ବେଳେ ଉପୁରି ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ଚଳେ, ଘର ଚଳାଏ, ଦବା ନବା ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେ ଚଳିଥାଏ, ଉପୁରି କରିଥାଏ। ଏମିତି କରିକି ସେ ଦବା ନବା କରିଥାଏ ଆଉ ବାହାଘର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଚଳିଥାଏ। କେହି ତାକୁ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଜଗୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୋଖତ ଜାଣିଲା ବାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଲଭାଇ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଗୁ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାହାଘର ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଜଗୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୋଖତ ଜାଣିଲା ବାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। କେହି ଜଗୁର ପାଉଣା କମାଇବାକୁ ବସିଲେ ଜଗୁ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ସେ ଦାବୀ କରୁଥିବା ପାଉଣା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ। ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅତୀତର ନାନା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତା ଭଳି ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପୋଡ଼ିବା ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଉଣାକୁ କିଏ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ବହୁତ ତାରିଫ କରିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ କି ସେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ତା ଭଳି ଭଲ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପୋଡ଼ିବା ଲୋକ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କେହି ଦୁଇ ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ଗତ ସାଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାରିଜାକୁ କେମିତି ଡୁ ଡୁ ଅଚାନକ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଆଇଲା ବେଳେ 7 ଗଛିଆ ତୋଟା ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ବେକ କଟା ମାଦଳ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପୁଷମାସିଆ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ କେମିତି ଜଳ ଉଦିରି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପେଟରୁ 2 ମାଠିଆ ପାଣି ବାହାରି ଆସି ଜୁଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେଲା। ଜଗୁ ପୁଣି କେମିତି କୌଶଳ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ମଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିଲା। ଏହି ସବୁ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଏଭଳି ତାର ନିଜେ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ପୁରୁଣାରେ
ସେ ସବୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ପକାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଗୋଟେ ଭାବିବେ କି କ'ଣ ନା ଆଠୁ ଭଲ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପୋଡ଼ିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଡାହା ବିଦ୍ୟାର ଅଗାଧତା ଯେ କେତେ ବେଶୀ ତାହା ଯେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ତା ସହିତ ଘଡ଼ିଏ କଥାଭାଷା ହେଲେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ହେଲା, ରୋଜ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଭାଗବତ ଘରେ ବସି ନିଜ ଅନୁଭୋଗ କଥାଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥରେ ଲେଖାଏ କହି ଶୁଣାଏ। ଝିପି ଝିପି ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଘେରି ବସନ୍ତି। ଚିଲମରୁ ଦମେ ଟାଣି ଜଗୁ ପହିଲୁ ଗୋଟାଏ ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରେ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖତି ମଡ଼ା ଡାହା କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁକ୍ତାଝରା ପାଖ ଦୋକାନିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଟାହିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ପିତାଶୁଣୀ କେମିତି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜାଳି ତା ପିଲାକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ତାହା ଏକ ନିପୁଣ ଚିତ୍ରକର ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଡରରେ ଟିକିଏ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ବସନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନଟିରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ଜୀବନ କଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଲଗା ସମୟରେ ତ ତାର ଶ୍ମଶାନରେ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାଗବତ ଘରେ ଆସି ଭାଗବତ ପାଠ କରିଥାଏ, ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ନିଜର କଥାକୁ ନିଜେ କ'ଣ ସବୁ କରିଛି ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗପ ଆକାରରେ ସେ ସବୁ ଶୁଣେଇଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ତା ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ରାତି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କେମିତି ଗୋଟାଏ ମେଘୁଆ ହୋଇଛି। ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଥାଏ ନା କ'ଣ, ସେ ଦୁଇ କାନ ପାଖ କପାଳରେ ଟିପେ ଲେଖାଏ କଲି ଚୂନ ବୋଳି ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ପଟର ଗୁଡ଼ାଇ ଦାଣ୍ଡପଟ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସି ହରିବଂଶ ଶୁଣୁଥିଲା। ଗାଁ ଭିତରେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣାଗଲା। ଆର ସାହି ଦୋକାନରୁ ପାନ ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଧରି କିଏ ଜଣେ ବାହୁଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଜଟିଆମା ବୁଢ଼ୀର ବୋହୂଟି ମରିଯାଇଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ହୁରି ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଭାବି ମନେ ମନେ ଖୁସିଟାଏ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଖବର ଆସିଲା କି ଜଣେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ସାରା ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଭାବିଲା କ'ଣ ନା ଆଜି ଟିକେ ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ଖୁସି ହେଲା। କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ କଥା କହିଗଲେ। ସାହି ମାଇପେ 12 କଥା ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଲେ। କିଏ ସେ କହିଲା ପାପଗର୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲା ପେଟ ଭଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ମଉଷଧି ଖାଇଥିଲା, ବିଷ ଚହଟି ଯାଇ ଦିହ ଫଳିଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହାକୁହି ହେଇଛନ୍ତି। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଗୁମ୍ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ମୁହଁ ବଙ୍କେଇ ଦେଲା। ଜାତିରେ ଅଟକ ହେବା ଭୟରେ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖିଲା ଜଗୁତିଆଡ଼ି କ'ଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ମୁହଁ ବଙ୍କେଇ ଦେଲା। କାହିଁକି ନା ତାର ସେ ଭାବିଥିଲା ମୋର ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ପାପଗର୍ଭ ବୋଲିକି କିଏ ପିଲା ଭଙ୍ଗେଇବ ବୋଲିକି ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଜାତିରେ ଅଟକ ରଖିଦେବେ କି ସେ ମଡ଼ାକୁ କେହି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ରୋଜଗାର ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଜଟିଆମା ବୁଢ଼ୀର ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ। ପୁଆଣୀ ବେହେର ମାସକ ପରେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା କଲିକତା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଦେଣା ଶୁଝିବ ବୋଲି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେତକ ବି ବନ୍ଦ। ସେ ଗାଁର କେତେକ
କଲିକତା ଫେରନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଇକିନିଆ ଧରି କଲିକତା ମାଟିଆ ବୁରୁଜରେ ରହିଛି। ଘରେ ଥିଲା ଖାଲି ବୋହୂଟି, ଆଜି ସେ ତ ଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇ ଗଲା କଳା କାଳକୁ ଅପବାଦର ବୋଝ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ପୁଅ, ସିଏ ଆଉ ତା ଶାଶୁଟି ଘରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ବିବାହ ପରେ ସେ କିଛି ମାସ ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି କି ସେ ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଇକିଣିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଅବସ୍ଥା ସେ ଦିନ ଗାଣି ଗାଇଲେ ସରି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେଜଣ ଗାଁର ମୁରବୀ ମଣିଷ ବାହାରି କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁରବୀମାନେ ବୋହୂକୁ ଆଗରୁ ଜାବତ କରି ନଥିଲେ ଯୋଗୁଁ ଜଟିଆମାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ଫଇସଲା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ସାଲ ଖତମ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ନୋହିଲେ ଛାଟିଆ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଲେ ଗୋଟା ଶାସନ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ରଟିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ଝିଅ ବୋହୂ ଧରି ଘରେ କରିଛନ୍ତି। ଜଟିଆମା ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାକୁ ଏ ଘୋର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜଗୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ମଡ଼ା କାନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଁରେ 3-4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପାଳ ଦଉଡ଼ି ବଳା ହେଲା, କୋକେଇ ସଜଡ଼ା ହେଲା। କୁଲା, ଖପରା, ଶିକା, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, କାଠ ବାଡ଼ି ସବୁ ଆସି ଥୁଆ ହେଲା। ମୁର୍ଦାର ଦିହ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟେକି ଆଣି କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଖା ମାଲ ଭାଇ ନ ହେଲେ ଚଳେନା। ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଭିତରେ ଲାଶ ଖତମ ନ କଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା। ଥାନାବାବୁ ଖବର ପାଇବେ ତ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବେ। ଗାଁରେ ତ ଖଚୁଆ ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ। କହିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଏ ଲାଶର ଖତମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଥାନାକୁ ଖବର ଗଲେ ଥାନା ଲୋକ ଆସିଲେ ଏ ଗାଁର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇକରି ଯିବେ। ମୁରବୀମାନେ କହିଲେ ତିଆଡ଼ିକି ଡାକ। ତିଆଡ଼ି ନ ଗଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ପାଖକୁ ଡକରା ଗଲା। ମାତ୍ର ଜଗୁତିଆଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅମଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଜଗୁତିଆଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଏକ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା। କହିଲା ପାପ ଗର୍ବ ହୋଇ ମରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଛୁଇଁବି? ଅସତୀ ଦୋଚାରୁଣୀକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇବି? ଜଗୁତିଆଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ଶୁଣିଛି, କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ପାପ ଗର୍ଭ ରଖିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଗୁତିଆଡ଼ି କ'ଣ କରିଛି ନା କହିଛି କି ମୁଁ ଏ ପାପ ଗର୍ଭ ରଖିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବିନି କି ତାକୁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲେ। ଜଗୁ ଅଚଳ ଅଟଳ। ତାପରେ କହିଛି ଶେଷରେ ଗାଁର ବୁଢ଼ା ମୁରବୀମାନେ ବହୁତ କୁହାବୋଲା କରିବାକୁ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ମୁର୍ଦାର କାନ୍ଧେଇବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପକର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ଜଣେଇ ଦେଲା। ଜଗୁ ସିନା ରାଜି ହେଇଗଲା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପକର୍ମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଜଟିଆମା ବୁଢ଼ୀର ସରାଗାତ ଖୋଳା ହୋଇ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା କାଠ, କିରାସିନି, ଧୋବା ଭଣ୍ଡାରିକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଶେଷରେ କଥା ଛିଣ୍ଡିଲା ବୋହୂ ନାକଟିରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗୁଣାଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ପାଇବ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଖୁସି ହୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ମଶାଣି ପଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅସ୍ନା। ହାଣ୍ଡି, କାଠ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ, କୁଲା, ଆଟିକା,
ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ଗଦା ଗଦା ପାଉଁଶ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଗୋଟିକ ବିକଟ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ। ପଥଶ୍ରଦ୍ଧା ସଇଲା। ଜଗତିଆଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଚୁଲି ଖୋଳିଲା। ତାପରେ ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ନେଇ କାଠ ଗଦା ଉପରେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ିଦେଲା। ସୁକା ଭରି ଓଜନର ସୁନା। ଆଲୁଅରେ ଜଗତିଆଡ଼ି ଦେଖିଲା ଗୁଣାଟା ମୁର୍ଦାର ନାକ ଉପରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ମେଘ କଟିଯାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ମୁର୍ଦାର ଶେତା ଧଳା ମୁହଁ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଝାପ୍ସା ଛାଇ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁଗାଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମୁର୍ଦାରଟିକୁ ଦେଖୁଛି କି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଛି, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁହଁଟି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ନା ଶେତା ଧଳାର ମୁହଁଟି। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର୍, ପୁଲିସ ଆସିବ ତ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। ଜଗୁ ଗୁଣାଟାକୁ ନାକରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଛୋଟ ବୋହୂଟିର ଫିକା ମୁହଁଟି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗୋଟିଏ ଦରମଉଳା କଇଁଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତା ସେଇ ବୋହୂଟିର ମୁହଁଟି ଗୋଟେ ମଉଳା କଇଁଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ମୁହଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି ଗୋଟିଏ କଳା କଳା କୁଚକୁଚିଆ ବାଳର ଜଙ୍ଗଲ। ତା ମୁହଁ ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ଘେରି ରହିଛି ଗୋଟେ କୁଚୁ କୁଚୁ ଚୁଟିର କଳା କଳା ଚୁଟିର ଜଙ୍ଗଲ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ପଛଆଡ଼େ ଜମି ରହିଛି କଳା ମେଘର ବହଳିଆ ଛାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗୁ ଏତେ ଶବ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶବକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ମନରେ କେତେ କଥା ଆସୁଛି କି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁଟି ସେ ଫିକା ଜହ୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲ ମଉଳୁଥିବା କଇଁ ଫୁଲଟି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜହ୍ନ ଚାରିପକ୍ଷେ ଯେମିତି କଳା ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଚାରିପଟେ ସେମିତି କଳା କୁଚୁମୁଚୁ ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଘେରିକିରି ରହିଛି। ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଉପରେ ପହଁରି ପହଁରି ଖେଳୁଛି ମଉଳା ଫୁଲର ଲାବଣ୍ୟ। ତାର ଅଲରା ସଲରା ବାଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ନହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ନୋଟି ଯାଉଛି। ଜଗୁ ହାତ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେ ଅନାଇଲା ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନଟା ଆଡ଼କୁ। ସେଇ ବୋହୂଟିର ମୁହଁଟି ତାକୁ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଫିକା ଜହ୍ନଟି ଅଛି ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନଟି ଅଛି ତାକୁ ସେ ଫିକା ଦେଖାଯାଇଛି। ଜଗୁ ଏମିତି ଅନେକ ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଦିନେ ତ ସେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଡ଼ି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରି ସୁନାର ଗୁଣାଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ତାର ହାତ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଜଗୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶବମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ବାହାରି ନଥାଏ ସୁନା ଜିନିଷ ଗହଣା ବାହାରି ନଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତା ମୁହଁଟି ରକ୍ତରେ ବିଭତ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁର୍ଦାରଟିର ମୁହଁରୁ ତା ନାକରୁ ଗୁଣାଟି ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିବାକୁ ସେ ଜମା ବି ଚାହୁଁନଥିଲା, ଚାହିଁଲାନି। ବୋହୂଟିର ନାକଟି ଉପରେ ସେ ଗୁଣାଟା ତା ଆଖିରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଏହି ନାରୀଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଯାଇଥିଲା। ସେ କହୁଛି କି ସେଇ ନାରୀଟିର ନାକର ଗୁଣାଟି ଯେମିତି ତାକୁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲା କି ସେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ କେବେ ବି ଭାବିଲାନି, ଆଣିବାକୁ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଗୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବୋହୂଟି ହୁଏତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ମା, ଆଉ ହୁଏତ କେତେ କ'ଣ ସେ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ? ଜଗୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶବ ପଡ଼ିଛି ତା ମନରେ କେବେ ବି ଏମିତି କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି ଯେଉଁଟା ସେ ଏଇ ବୋହୂଟିର ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଆସୁଛି। ଛପି ଛପିକା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଅସରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନିଶୁର ମଶାଣି ପଦାର ଲଙ୍ଗଳା ବୁକୁ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦର ଫୁଟିଲା ନାରୀ, ଏକୁଟିଆ। ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ ସେ। ମଡ଼ାବୁହା ଜଗତିଆଡ଼ି ତାକୁ ହିଁ ନିରୀଖି ନିରୀଖି ଦେଖୁଥିଲା।
ତାର ଆଖି ଅଶିକ୍ଷିତ ଗାଉଁଲି ମନ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବୁଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ସେ। ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ଧରି ଏମିତି ଏକାକିନୀ, ଏଇ ନିଝାଟିଆ ଦିହ ଘଷିଆ ଏକ ଘରକିଆ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜି ହୁଏତ ହୋଇଛି ମଶାଣିର ମଡ଼ା। ସେ କହିଛି ସେ ସତରେ ଇଏ ନାରୀଟି ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ରହିଛି ସେ ଜୀବନ ସାରା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକୁଟିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଏକ ଘରିକିଆ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜି ହେଇଛି ମଡ଼ା। ବୋହୂଟିର ପାଉଁଶିଆ ମୁହଁ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଅନେକ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷୁଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗୁ ସେ ମଡ଼ାଟିର ମୁହଁରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ କେତେ କ'ଣ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରୁଛି, କେତେ କ'ଣ ମନରେ ଭାବୁଛି। ଜଗୁକୁ ଡେରି କରୁଥିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗୀ ମାଲ ଭାଇମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ଡେରି କଲେ ଆମେ ଫୁର୍ଦାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବୁ। ପୁଲିସ ଆସିବ ତ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ନେ ତୋ ଗୁଣାଟା ବାହାର କରି ନେ, ନୋହିଲେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବୁ। ଗୁଣାଟା ନେବୁ ବୋଲି ତ ମରିଯାଉଥିଲୁ, ଇଲାଗି ଏମିତି ହାତ ଚଳୁନାହିଁ କିଆଁ? ହେଲା, ତା ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଗୁଣା ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ମରିଯାଉଥିଲୁ, ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ମୁର୍ଦାରକୁ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ହାତ ଆଉ ଚଳୁନାହିଁ? ଛି, ଏ ମୁର୍ଦାର ଗୁଣାଟାକୁ ମୁଁ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି? ସେ ଯେ ପାପଗର୍ଭ। ହେଲା, ଏତେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ପୁଣି ତା ମନରେ ଆସିଛି କଥା। ପୁଣି ସେ ଭାବିଛି କି ଛି ମୁଁ ଏଇ ମୁର୍ଦାର ଗୁଣାଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାପଗର୍ଭ। ସଙ୍ଗୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତେବେ ନବୁ ନାହିଁ? ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛୁ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଭଲ କରି ନିଆଁ ଲଗାଅ, ସବୁ ଯେମିତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ହୁତୁ ହୁତୁ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ହୁତୁ ହୋଇକରି ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଛି। ନିଆଁର ଲକ୍ ଲକ୍ ଜିଭ ନିମିଷକେ ସବୁ ଚାଟି ନେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ବୋହୂଟିର ଗୋରା ମାଉଁସିଆ ଦିହଟା ନିଆଁରେ ସିଝି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ସେଥିରୁ ପରସ୍ତକୁ ପରସ୍ତ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼େ ସେମିତି ଦେଖୁଥାଏ କାହାକୁ? ସେଇ ବୋହୂଟିର ଶବଟିକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚେହେରାଟି, ନିଆଁର ଜିଭ, ଲକ୍ ଲକ୍ ଜିଭ, ମାନେ ନିଆଁଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାପିଯାଏ ସେ ତା ଜିଭ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କି ନିଆଁର ଜିଭଟି ଯେମିତି ନିମିଷକରେ ସବୁ ଚାଟିଦେବ, ମାନେ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସାରା ଖେଳେଇଯିବ। ଆଉ ଖେଳି ଯାଇଛି, ତାପରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପରସ୍ତ ଚମଡ଼ା ବାହାରି ଯାଇଛି। ସବୁ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କିଏ ନା ଜଗୁତିଆଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ସେଇ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦିହଟା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଦୁଇ କୋଚିଲା ବୁନ୍ଦା ଉପରେ ପେଚା, ଶାଗୁଣା ଆଉ ଭୁଇଁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ହାଟ ବସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଶାଣିରେ ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଡ଼ା ହେଲା ସମୟରେ ପେଚା, ଶାଗୁଣା ଆଉ ଭୁଇଁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ହାଟ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଶବଟିକୁ ଝୁଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦୂରରୁ ଧାନ ବିଲ ଆରପାରିରୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାସି ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆର କାନ ଫଟା ଭୋକିଲା ରଡ଼ି। ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଲ ସେପଟରୁ ପୁଣି ଭାସି ଆସିଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆ, ଯେମିତି ବିଲୁଆ
ବିଲୁଆ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଯେମିତିଆ ସ୍ୱର କରିକି ବୋବେଇଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦିଲେ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆ ବୋବେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୟଙ୍କରିଆ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସେପଟୁ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାନ ଫଟା ଭୋକିଲା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ଅସ୍ନା ଅନ୍ଧାର ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର ଜୁଇ ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପଚା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ପବନରେ ଭାସି ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଜଗୁକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁ ସେଇ ଦୋଚାରୁଣୀଟାର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ତୋର ପିଲାଛୁଆ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରି ଭାରି ଭଲ କରିଛୁ ଭାଇ। ବଡ଼ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୋର। ଦେଖୁନୁ କେମିତି କଲବଲ ହୋଇ ମଲା। ନିଜ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ଯେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ନିଜେ ସେ ମରନ୍ତା ନାହିଁ। କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦେଖିଲୁ କି ସେ ଯେଉଁ ପାପଗର୍ଭ, ତାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ପାପଗର୍ଭ, ନିଜର ପିଲାଟାକୁ ଯେ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ କେମିତି କଲବଲ ହେଇକରି ମଲା। ଧର୍ମ କ'ଣ ନାହିଁ? ସେଇ ଜଳନ୍ତା ପାଉଁଶ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜଗୁ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ମଣିଷ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ? ଜଗୁ ସେ କଥା କହିଛି। ଜଗୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କିଛି କର ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କ'ଣ ବୁଝିପାରେ? ଜଗୁ କହିଛି ଯିଏକି ଟିକେ ସମୟରୁ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା କି ୟାର ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପାପଗର୍ଭା ବୋଲିକି। ସେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାହାର ଅନ୍ୟର କୌଣସି କଥା ଆଲୋଚନା କର ନାହିଁ। ମଣିଷ କଥା ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ତା ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଏଯାଏ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, ତ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଗୁ କଥା କହିଛି। ଏଇଠି ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ବୁଝେଇଥିବ ଆଉ ମୋ ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।